کہ میڈیا نے جو گڑھ رکھا ہے اس جھوٹی شان کا کیا ہوگا، جو بیوی کا نہ ہوا بھلا وہ ہندوستان کا کیا ہوگا، وہ ہندوستان کا کیا ہوگا۔ آج آپ لوگ کے کس نے کہہ دیا تم سے کہ ان کا بم سے رشتہ ہے، یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ ان کا بم سے رشتہ ہے، بہت ہے زخم سینے میں فقط مرہم سے رشتہ ہے، بہت ہے زخم سینے میں فقط مرہم سے رشتہ ہے۔ وہ تم ہو جو تجارت کرتے ہو بارود کی صاحب، وہ تم ہو جو تجارت کرتے ہو بارود کی صاحب، یہ ہے ایمان والے ان کا بس زمزم سے رشتہ ہے، یہ ہے ایمان والے ان کا بس زمزم سے رشتہ ہے۔ اور ہم امیدیں پالے بیٹھے ہیں کہ وہ صاحب کے ہاتھوں کی صفائی چھپاتا ہے، وہ کالی کمائی چھپاتا ہے، دعویٰ ہے مسیحائی کا مگر خود اپنی لگائی چھپاتا ہے۔ میں نام لے لوں گا، نہیں آپ جان جائیں گے کہ میں مودی جی کی بات کر رہا ہوں۔ میں پڑھتا ہوں کہ ہاتھوں کی صفائی چھپاتا ہے، وہ کالی کمائی چھپاتا ہے، دعویٰ ہے مسیحائی کا مگر خود اپنی لگائی چھپاتا ہے۔ میڈیا نے جو گڑھ رکھا ہے اس جھوٹی شان کا کیا ہوگا۔ اگلا مصرع اگر لگ جائے کہ سچا ہے اور صرف عمران کہنے کی ہمت رکھتا ہے تو میری ہمت کے لیے میرا ساتھ دینا کہ میڈیا نے جو گڑھ رکھا ہے اس جھوٹی شان کا کیا ہوگا، جو بیوی کا نہ ہوا بھلا وہ ہندوستان کا کیا ہوگا، وہ ہندوستان کا کیا ہوگا، وہ ہندوستان کا کیا ہوگا، وہ ہندوستان کا کیا ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت 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 شکریہ، بہت بہت بتائیں دوبارہ بولیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہائی اسکول کا امتحان دوسری بار میں پاس کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں ایک بار میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاتھوں کی صفائی چھپاتا ہے، وہ کالی کمائی چھپاتا ہے، دعویٰ ہے مسیحائی کا مگر خود اپنی لگائی چھپاتا ہے۔ میڈیا نے جو گڑھ رکھا ہے اس جھوٹی شان کا کیا ہوگا، جو بیوی کا نہ ہوا بھلا وہ ہندوستان کا کیا ہوگا، وہ ہندوستان کا کیا ہوگا، وہ ہندوستان کا کیا ہوگا۔ وہ نظم پڑھتا ہوں جس نظم نے مجھے عمران بنایا ہے۔ چچا میں الہ آباد یونیورسٹی میں ہندی کا ودیارتھی رہا ہوں، ہندی لٹریچر کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ میرا مدرسوں میں پڑھائی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، میں نے اکیڈمک طور پر مدرسوں میں ایک بھی کلاس کی پڑھائی نہیں کری ہے، لیکن اللہ کا کام لینا ہوتا ہے دوستوں تو وہ چیٹیوں سے کام لے لیتا ہے۔ اللہ نے مجھ جیسے ہندی میڈیم سے پڑھنے والے ایک بچے سے مدرسوں پر ایک نظم کہلوائی اور اتنا پاپولر کیا اس نظم کو، اتنا مقبول کیا اس نظم کو کہ میں ٹرینوں میں سفر کرتا رہتا ہوں تو میرے آس پاس بیٹھے ہوئے کچھ شاعری کے شوقین لوگ MP3 میں مجھے کو میری نظم سنا کے کہتے ہیں کہ اگر شاعری کا شوق ہے تو کبھی اس شاعر کو سننا، سالہ بہت اچھا پڑھتا ہے۔ تو ان لمحوں میں لگتا ہے کہ اللہ نے کیسی گمنام سی شہرت دے دی ہے، ایک ایسی گمنام سی شہرت ہے کہ جنہوں نے میرا نام نہیں سنا، جنہوں نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، وہ بھی عمران پرتاپ گڑھی کا نام جانتے ہیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا کمپلیمنٹ یہ رہا، میں آج مجھے بات یاد آ گئی کہ سال 1.5 سال پہلے مجھے اڑیسہ سے فون آیا، ادھر سے آواز آئی کہ آپ عمران پرتاپ گڑھی بول رہے ہیں۔ میں نے کہا جی بول رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا صاحب میں نے آپ کی مدرسے والی نظم سنی،
मैं हाफिज कुरान हूं और नाबीना हूं। आज मुझे लगता है कि काश अल्लाह ने मुझे आंखें दी होती तो मैं आपको देख सकता। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। और मुझे लगा कि अल्लाह ने ऐसी नज़्म कहलवा ली कि अब इसके बाद अगर मैं कुछ भी ना कहूं, कुछ भी ना लिखूं, कुछ भी ना पढ़ूं, तो इंशाल्लाह एक आध सदी तक नाम तो जिंदा रहेगा ही, किसी भी तरह से जिंदा रहेगा। अल्लाह ने ऐसा काम करवा लिया, अल्लाह ने कहलवा लिया है, मेरी औकात नहीं। मैं पढ़ता हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये प्रिंट मीडिया, उनके इल्जामात की मदरसों में टेररिज्म पढ़ाया जाता है, मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, मदरसों में हथियार मिलते हैं, मदरसों में ट्रेनिंग दी जाती है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, उनसे विनम्रता के साथ विनती करते हुए नज़्म पढ़ता हूं कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। एक बार फिर से जोश ला लीजिए अपने अंदर, मैं भी बहुत थक गया हूं, मैं कोशिश करता हूं पढ़ने की। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला का सदी तक नाम तो जिंदा रहेगा ही, किसी भी तरह से जिंदा रहेगा। अल्लाह ने ऐसा काम करवा लिया, अल्लाह ने कहलवा लिया है, मेरी औकात नहीं। मैं पढ़ता हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये प्रिंट मीडिया, उनके इल्जामात की मदरसों में टेररिज्म पढ़ाया जाता है, मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, मदरसों में हथियार मिलते हैं, मदरसों में ट्रेनिंग दी जाती है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, उनसे विनम्रता के साथ विनती करते हुए नज़्म पढ़ता हूं कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। एक बार फिर से जोश ला लीजिए अपने अंदर, मैं भी बहुत थक गया हूं, मैं कोशिश करता हूं पढ़ने की। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। क्या मिलता है वहां पर, क्या पढ़ाया जाता है कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत शुक्रिया। ये 57 से 47 तक का जो भी फासला रहा है साहब, हम थे जो लड़ रहे थे। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल ही ने, कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल ही ने। देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल ही ने, दिया है लाल ही ने। तीन राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं। आज के बाद अगर कोई आपसे सवाल करता है तो ये तीनों नाम फेंक के मारिए उसके मुंह पर और उससे कह दीजिए कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से। मत जोड़ो
आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। ये वहां तक कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। कलकत्ता वालों, बाबा से बुलंद आमीन कह के विदा होना चाहता हूं आज मैं, कि फैला है, फैला है, फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का